हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुछि, विनम्र प्रणाम करुछि। आज संध्याकालीन श्रीमद् भगवत गीता कार्यक्रम आरंभ करवा। आसंतु प्रेयर करिवा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। তবে আমি তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগ 34 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আমি কমপ্লিট করেছে। আজ 35 নম্বর শ্লোক নবা। শ্লোকটি এইভাবে। स्वयं स्वधर्म विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परो धर्म भयावह। आउथर शुणन्तु। श्रेयान् स्वधर्म विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परो धर्मो भयावह। तबे ए श्लोकरे यार अर्थ कहीदे आम जा बैकग्राउंड को जीवा टिके लिंक काढ़ापी। ମୁଁ ଖାଲି ମିନିଂ ଟା କହୁଛି यार। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସ୍ୱଧର୍ମ। ସ୍ୱଧର୍ମ କଣ? ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉଛି ଆମ ଆମର ଯୋଉ ନିୟତ କର୍ମ ଆମେ କହୁଛେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ, ଆମର ଗୁଣ ଆଧାରିତ କର୍ମ, ଆମ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କିଛି କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ, ତାକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ କରୁଛେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦେହ ମନ ସଙ୍ଗତ ସେଇ କର୍ମଟା ସ୍ୱଧର୍ମ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣ। ଯଦି ବିଗୁଣ ଅର୍ଥ ଯଦି ବିପରୀତ ଗୁଣ ବି ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ବା ଗଲତ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାଳନ କରେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଯଦି ବିଗୁଣ ବୋଲେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଯଦି ହୁଏ ବା ଆମେ ଯଦି ଗଲତ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ପାଳନ କରେ, ଶ୍ରେୟାନ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶ୍ରେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ହିତକାରୀ, ଫାଇଦାମନ୍ଦ। ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ତରିକାରେ ତାକୁ ପାଳନ ନ କରି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ଗୁଣ ଆଧାରିତ କର୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶ୍ରେୟାନ୍ ମାନେ ବେଟର, ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ହିତକାରୀ, ବେଟର। ବେଟର କାହାଠୁ କହୁଛନ୍ତି? କାହାଠୁ ବେଟର? ପର ଧର୍ମାତ୍ କହୁଛନ୍ତି। ପର ଧର୍ମରୁ ଅର୍ଥାତ୍
पर धर्म कौन धर्म माने अन्य पाई जो नियत कर्म बा शास्त्र अनुमोदित शास्त्र निर्धारित कर्म अन्य पाई दिया जाइछि से कर्म करने अपेक्षा स्व अनुष्ठिता माने से से जो पर अन्य को जो दिया जाइछि नियत कर्म निर्धारित कर्म ताकू आमे जेते ठीक रे कले भी स्व अनुष्ठिता ताकू जेते सुंदर भाव रे कले भी परफेक्टली कले भी बरं स्वधर्म को विगुण माने दोषयुक्त ठीक रे न कले भी बेटर या कहउचंदी फायदामंद बा मंगलकारी एवं पुणी कहउचंदी जे श्रेयः अर्जुन ये आहुरी बढ़िया कौन भलो स्वधर्मे निधनं जदि आमे निज कर्तव्य करिकी निजर निर्धारित कर्तव्य पालन करिकी हमर जदि मृत्यु हो जाए से भी भलो काहाटू भलो पर काहे की भलो पर धर्म भयावह जो परर धर्म अर्थात परर जो निर्धारित कर्म से होची विपदपूर्ण भयपूर्ण भयावह डेंजरस अन्यर जो निर्धारित कर्म से होची ता पाई यदि ता कर्म को आमे करिबा स्वधर्म आमर स्वधर्म करदबा अर्थात आमे से कर्म को करिबा सेटा डेंजरस बोली कहउचंदी से एतबे कहउचंदी स्वधर्म निधनं श्रेय निज धर्म करिकी निजर जो माने एटा को को धर्म कहउचंदी देह धर्म स्वधर्म देह धर्म आमर देह मन संगत जो धर्म जो शास्त्र रे निर्धारित कराई आम गुण अनुसार ताकू आमे कहउचे स्वधर्म कहउचंदी स्वधर्म मच बेटर दोषयुक्त हेले मध्य आमे ठीक रे ताकू करि न पारले मध्य से बेटर काटू पर धर्म ताकू आमे ठीक रे कले मध्य ताटू बेटर ये स्वधर्म आमे ठीक रे न करि पारले मध्य एई भଳି भगवान ए श्लोक रे कहले तेरे ये हूँ गोटे महत्वपूर्ण श्लोक जोटा कि आमर वास्तविक जीवन पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण तेरे यार बैकग्राउंड टा देखो बैकग्राउंड कौन ना कृष्ण ए श्लोक पूर्वर कहते जे देखंतु जो शास्त्र रे नीति नियम दिखाई ताको अनुसरण करवा बहुत इम्पोर्टेंट एवं केतक लोक से नीति नियम को अनुसरण करूना जदिबा अनुसरण न कले दंडर व्यवस्था रखा जाइछि कोठी शास्त्र रे कौन दंड ना नीति नियम अनुसार शास्त्र अनुमोदित नीति नियम अनुसार जदि आमे कर्म न करे ताले आमे कर्म बंधन रे पड़िबा पनिशमेंट रखा हिछि किंतु ये जो पनिशमेंट सत्वे ये दंड व्यवस्था सत्वे मध्य कृष्णा कहउचंती जे से माने करूनाहांती तेबे अर्जुनंकर प्रश्न हेई पारे जे से माने कोन एई दंड को भय करूनाहांती कृष्ण ता उत्तर रे पुणी गोटे श्लोक रे पूर्व कहले जे भय किछि करि परिबनी एथरे एथर भयर किछि कारण नाही काहेकि ना से माने प्रकृतिर तीन गुण द्वारा टणा ही कि जाउचंती से माने उद्देश्यमूलक भावरे बा डेलिबरेटली इच्छा करिके किछि निजे करूनाहांती से प्रकृतिर तीन गुण द्वारा सब कर्म होउची एवं से माने बाध्य होउचंती प्रकृतिर तीन गुण अनुसार करिवा पाई तापरे अर्जुनंकर क्वेश्चन रही पारे जे ताले नीति नियम शास्त्र रे थिबा नथिबा कोन तार मूल्य कोन तार लाभ कोन थाई कि जा न थाई कि से एवं जदि प्रकृतिर तीन गुण अनुसार से माने कर्म करूचंती एवं सेमाने ताकू निज इच्छा अनुसार बा उद्देश्यमूलक भाव में करूनाहांती ताल कर्म बंधन कोन पे सेमान तो निजे करूनाहांती प्रकृति करूची प्रकृति इज डूइंग एवरीथिंग ताल कर्म बंधन काहे की कृष्णा तार उत्तर मध्य जस्ट पूर्व श्लोक 34 नंबर रे दे देले कहले
କର୍ମବନ୍ଧନ ଅର୍ଜୁନ କର୍ମବନ୍ଧନ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉନି କି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ ବା ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ କର୍ମବନ୍ଧନ। କର୍ମବନ୍ଧନ କୋଉଠି ନା ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସେ ହଉଛି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ। ସେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆସି ଯାଉଛି ଆସକ୍ତି ଅନାସକ୍ତି ବା ଆସକ୍ତି ରୁଚି ଅରୁଚି ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ କର୍ମବନ୍ଧନର କାରଣ ହଉଛି। ସେତିକିବେଳେ କର୍ମବନ୍ଧନ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। କର୍ମବନ୍ଧନ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହଉଛି। ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ସେଠି କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରୁଚି ଅରୁଚି ଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରିବାନି। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିବ ମରଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିବ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେବାକୁ ହବ। ଦ୍ୱେଷକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱେଷ ଅରୁଚି ଅନାସକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆସକ୍ତିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ସପକ୍ଷରେ ନ ଲଗେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ନ ଲଗେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଦବା। ଆଉ ଦେଶକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇଦବା। ଯିଏ ଭକ୍ତି କରିବାର ପଥରେ ଆମ ବାଟକୁ ରୋକୁଛି ଭକ୍ତି କରିବାରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶକୁ ଅରୁଚିକୁ ଲଗେଇଦବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଏକୁ ରଖାଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିସକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ପତନ ହବନି ଏବଂ ଆମେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ ମୁକ୍ତ ହବା। ଯୋଉ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଯୋଉ ଦୁଇଟି କର୍ମବନ୍ଧନର କାରଣ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିଦେଲେ। ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ତ ଛାଡି ହବନି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ରାଗ ଦ୍ୱେଷଟା ତ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୀତି ନିୟମ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟତ କର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମ ଏଇଠି ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ବା ନିୟତ କର୍ମ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମତେ ସୁଟ୍ କରୁନି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା। ତେଣୁ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବାଛି ନେବି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପାଳନ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏ ଯୋଉ ହିଂସା ଓ ହିଂସା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ଦିଟାକ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା କି ଅହିଂସା। ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ସେଇଟା ହିଂସା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏବଂ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। କାହିଁ କରିପାରିବିନି? ଏ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଯୋଉ ଦିଟା ପୂର୍ବରେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଇଏ ମୋର ପଥରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କାରଣ ମୋର ଯୋଉ ସ୍ୱଜନ ନିଜର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ରହିଛି ରାଗ ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ମୋର ଦ୍ୱେଷ ରହିଛି ମାରିବା ପ୍ରତି ମୋର ଦ୍ୱେଷ ରହିଛି। ଇଏ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦଉନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅହିଂସାର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବି। ଏ ଅହିଂସାର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ
ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ନ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି। ଏଥିରେ ଗଲତ କଣ, ଭୁଲ କଣ କୃଷ୍ଣ, ବା କଣ ସମସ୍ୟା ଏଥିରେ? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବଡ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ କଣ ସମସ୍ୟା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ, ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହିଲେ ଯେ ପରଧର୍ମ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଠିକରେ କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଆମ ପାଇଁ। ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେତେ ଠିକରେ କଲେ ବି ତାକୁ, ସେଇ ପରଧର୍ମକୁ, ଏବଂ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ମରିବା ବେହତର। ସ୍ୱଧର୍ମ କରିକି ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଫାଇଦା, ଶ୍ରେୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମ ଭୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାନ୍, ଶ୍ରେୟ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଭୟାବହ, ବିପଦ ବା ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିଟି ୱାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆମକୁ ଶ୍ରେୟ ଦବ, ଆମର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସ୍ୱଧର୍ମ, ଏବଂ ଭୟ ଦେବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ପରଧର୍ମ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଧର୍ମ। ସବୁବେଳେ ଭୟ ଦିଏ ପରଧର୍ମ, ଏବଂ ସ୍ୱଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେୟ ବା ଆମକୁ ଫାଇଦା ଦିଏ। ଆମେ ତାକୁ ଠିକରେ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଫାଇଦାମନ୍ଦ। ଯେତେ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟଲି କଲେ ବି ଅନ୍ୟ ପରଧର୍ମକୁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱଧର୍ମ, ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱଧର୍ମ। ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଅତୀତରେ, ଏଗେନ୍ ଆମେ ରିଭିଜିଟ୍ କରିବା। ଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉଛି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆହେଇଛି ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଏବଂ ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇକି କେତେ ଗୁଡିଏ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ୟାକୁ କେମିତି ତିଆରି କରାହେଇଛି ନା ଆମର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ। ଯୋଉ ଗୁଣକୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ବହୁ ଜନ୍ମରୁ ସେଇ ଗୁଣରେ କାମ କରି 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 ସେଇ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛେ। ରଜ ହଉ, ସତ୍ୱ ହଉ, ତମ ହଉ, କୌଣସି ଗୁଣର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇଛେ। ଏବଂ ସେଇ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ, କେତେ ଗୁଡିଏ କର୍ମ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ। ଏଇ କର୍ମ କରିପାରିବ। ଏଇଭଳି କାହିଁ କରାହେଇଛି? କାହିଁକି ହବନି ଯେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ? ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କର୍ମ କାହିଁକି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବି, କାହିଁକି ମୁଁ ସେଇ କର୍ମଟାକୁ ନ ଦେଇ ପାରିବି କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ବା ବୈଶ୍ୟ ବା ଶୂଦ୍ରକୁ? ସମସ୍ୟା କଣ? ନା, ୟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କରାହେଇଛି, ଇଏ ଇଏ କାହାକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି? ଆମର ଶରୀର ଏବଂ ମନର ସ୍ଥିତିକୁ, ଯୋଉ ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରପାତ, ସେଇଗୁଟାକୁ ମାନେ ଆମର ଆମ ଶରୀର ଆଉ ମନ ସେଇ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଶରୀର ଆଉ ସେଇ ମନକୁ ଦେଖିକି ଆମର ସେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧରନ୍ତୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଅଛି,
ତାକୁ ରଜଗୁଣର କର୍ମକୁ ଦେଇ ହବନି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ୟାକୁ ଏଇଭଳି ତିଆରି କରାହେଇଛି ଯେ ଇଏ ଆମର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହବ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଆମର ସାଇକୋଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ, ମନୋଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ତାରି ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ, ଏକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କର୍ମ ଏଇଥିପାଇଁ କି କି ଆମେ ଏଇ କର୍ମକୁ କଲେ ହିଁ, ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହବା। ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇ ମାନେ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମକୁ କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ଭୋଗ ବାସନାର ଯୋଉ ଲାଳସା ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି 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 ଯିବ। ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଆମ ଚେତନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ଏବଂ ଉଠିକି ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବା, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ, ଧରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୱଗୁଣୀ, ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ 9ଟା ଗୁଣ ରହିଛି। ସେଇ 9 ଗୁଣ, ଯାହାର 9 ଗୁଣ ଅଛି, 9ଟା ଗୁଣ, ଏବଂ ସେଇ 9 ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ତିଆରି କରାହେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ। ସେଇଟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଯିବା, ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। 18 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। 42ରେ ଅଛି କାହା ବିଷୟ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣର 9ଟା ଗୁଣ କଣ? ଯେ ସମ, ଦମ, ତପ, ଶୌଚ, କ୍ଷାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଜବମ୍, ଜ୍ଞାନମ୍, ବିଜ୍ଞାନମ୍, ଧର୍ମମ୍, ଏସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବ, ଆତ୍ମସଂଯମ, ତପସ୍ୟା, ପବିତ୍ରତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସାଧୁତା, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ଭାବ, এইଭଳି 9ଟି ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବଂ ସେଇ 9 ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ, ଏବଂ ସେଇ 9 ଗୁଣ ଅନୁସାରେ 9 ପ୍ରକାରର କର୍ମ ତାକୁ ତିଆରି କରିକି ଦିଆଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏଇ ଅନୁସାରେ କଣ କରିପାରିବ? ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରିଚିଂ କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ଆଘାତ ଦବନି, ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ଅଛି, କେବେ ହେଲେ କାହା ଉପରେ ରାଗି ଯିବନି, ଦାନ କରିବ, ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏସବୁ ହଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣୀର ଇଏ। ସେଇ 9 ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଜ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ହି ଗେଟ୍ସ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ and becomes elevated to higher position। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ତାର ଏଇଭଳି କରୁ କରୁ ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଅର୍ଥ, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଅର୍ଥ, ସେ ତାର ଭୋଗ ବାସନା କରି 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 ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଭୋଗ ବାସନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆସିବନି। এইଭଳି ରଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ନ ଆସିଲେ କଣ କରିବ? ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ମୁଁ କିଏ, କଣ, କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ଆସିଛି, ମୋର କଣ କରିବା ଦରକାର, এইଭଳି ଖୋଜିକି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବ। ସେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଏମାନେ କରିବେ। ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟର, ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ସେଭଳି 7 ପ୍ରକାରର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ତେଜ, ଧୃତି, ଦାକ୍ଷମ, ଅପଳାୟନମ, ଦାନମ, ଈଶ୍ୱର ଭାବ, ଏମିତି ସବୁ ରଖା ହେଇଛି 7ଟି। ମାନେ ବୀର ପଣିଆ, ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସାହସ, ବଦାନ୍ୟତା, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, এইଭଳି ରଖା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍
ଏଇ ଯୋଉ ସାତଟି ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଣ ଅଛି ଇଏ ଇଏ କଣ ଇଏ ରଜ ଗୁଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ସାତଟି ଗୁଣ ଯିଏ ରଜଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ସିଏ ଏଇ ସାତଟି ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏବଂ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ କରିବ କଣ? ଯୁଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଏଇଭଳି। ତେଣୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ଟିକେ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ସାତଟି ଗୁଣ, ଯୋଉ ରଜଗୁଣୀ ସମ୍ପର୍କ, ସେଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏ ସାତଟି ଯୋଉ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ ରଜଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଦୋଷଯୁକ୍ତ। କାହିଁକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିଜର ଲୋକ, ଗୁରୁଜନ। ଏବଂ ସେ କୋଉଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜକୀୟ ସୁଖ, ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିଟା ଯାକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ କଣ କହିବେ, ଏ ରାଜ୍ୟ ଲୋଭ ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ଲୋକ ସ୍ୱଜନ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା। କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ରାଗ ଦ୍ୱେଷ, ଆସକ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱଜନ ମାନେ ମୋର ନିଜ ଲୋକ, ମୋର ଗୁରୁଜନ, ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ, ମାରିବା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ, ଅରୁଚି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ, ତମର ଭାବନା ଭଲ, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଭାବନାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପାପ କର୍ମ, ଯାହାକୁ ତମେ ପାପ କର୍ମ ଭାବୁଛ ବା ଘୋର କର୍ମ ବୋଲିକି ଭାବୁଛ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତମର ନିହତ କର୍ମ, ଅର୍ଥାତ ତମର ଗୁଣ ଆଧାରିତ କର୍ମ, ତମର ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ସ୍ଥିତିର କର୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କର୍ମ ଏ ପାପଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଘୋର କର୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ କର୍ମକୁ। ଏବଂ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପାପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ପାପ ଯୁକ୍ତ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଇଏ ପାପଯୁକ୍ତ ବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଇଏ ଦିଆଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛି ତମର ସ୍ୱଧର୍ମ, ଦେହଗତ ଧର୍ମ, ଦେହ ଧର୍ମ, ଏଇଗୁଟାକ ସ୍ୱଧର୍ମ। ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ। ଏ ତ ଇଏ ହେଲା ଭଗବାନ ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଲା ସ୍ୱଧର୍ମ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପରଧର୍ମ, ତାକୁ ବି ବୁଝିବା। ପରଧର୍ମ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ କଣ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏବଂ ସେ କଣ? ସାତଟି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ସେଇ ସାତ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ସାତଟି କର୍ମ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ 7 ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କର୍ମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ହଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ। ବାକି ଯେତକ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ, କାହାର ବ୍ରାହ୍ମଣର 9ଟା, ବୈଶ୍ୟର 3ଟା, ଶୂଦ୍ରର 1 ଗୁଣ, ଏମିତି 9, 3, 12, 13 ଗୁଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ, 13 ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ବାକି 13 ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯୋଉ କର୍ମ, ସେଗୁଡିକ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ପରଧର୍ମ। କେବଳ 7ଟି ହଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ।
से सातटी कौन वीरपणिया शक्ति धैर्य दक्षता युद्ध क्षेत्र में प्रदर्शित साहस बदान्यता प्रभुत्व ये सब गुड़ाक हूँ यही संबंधी कर्म हूँ नियत कर्म स्वधर्म बाकी जो ब्राह्मण विषय जो जो 9टी कहला शांत भाव आत्मसंयम तपस्या पवित्रता माने से वेद पाठ करिवे से प्रचार करिवे से शिक्षा देवे लोकन को शास्त्र उपरे दान करिवे एम सब जो जिनस कहला ये सब होची ब्राह्मणर वैश्यर कृषि कृषि करिवा गोरक्षा वाणिज्य ये तीनटा होची वैश्य शूद्रर श्रमदान करिवा सेवा करिवा अन्य तेणु अर्जुन ना ये शूद्रर सेवा काम करिवे ना वैश्यर कौन ना कृषि गोरक्षा एवं वाणिज्य ये तीनोटी जिनस अर्जुन करिपारिबेनी ना ब्राह्मणर वेद पाठ करिकी वेद शिक्षा करिवा छात्र मान शिष्य मान ये भी करिपारिबेनी अर्जुन केवल युद्ध करिवे क्षत्रिय किंतु से कहउचंती कौन अहिंसा को मु अवलंबन करिवे ब्राह्मणर धर्म पालन करिवे पर धर्म सेटा निज लोकन को मारिबिनी मोर जो राज्य प्रति मोर राज्य सुख प्रति मोर लोभ नाई एटा तांकर स्वधर्म नुहे यही भावनाटा तांकर स्वधर्म नुहे नॉन भायोलेंस तांकर स्वधर्म नुहे अहिंसा स्वधर्म नुहे ये हूँ ब्राह्मणर धर्म क्षत्रियर धर्म हूँ हिंसा युद्ध करवा शासन करवा अन्य को रक्षा करवा तेणु अर्जुन ये भावुले जे स्वधर्म को परित्याग करिकी पर धर्म को अर्थात ब्राह्मण धर्म को करबा पाई नॉन भायोलेंस अहिंसा कृष्ण से कहते भयावह वेरी डेंजरस विपदपूर्ण ये करवाटा विपदपूर्ण भयपूर्ण जदिओ से अन्यर धर्मटा को बहुत सुंदर भाव में करिपारंती एवं ये जो भावना जे मु युद्ध करिबिनी ये भी तांकर माने एटा कहउचंती ये गलत कृष्ण कहउचंती कहीं ना लोक कहे हाँ थैंक यू अर्जुन बहुत धन्यवाद तुम पाखे सब थाई सब छाड़देल तुम भिखारी गल तुम युद्ध करके राज्य सुख पाई पारथांत ये जो भावना ठीक नुहे बोलिकी कृष्ण कहउचंती सेतिपई कहउचंती स्वधर्मे थर्ड सेकंड लाइन रो माने एटा थर्ड ये फर्स्ट लाइन जोटा सेटा से कहउचंती स्वधर्मे निधनं श्रेयः परो धर्म भयावह भयावह स्वधर्म निधनं श्रेय स्वधर्म को पालन कले श्रेय में पालन करिकी जदि मृत्यु हुए ताले भी श्रेय मिलिबो माने आम पई मंगलकारी कले मंगलकारी मंगल हबो मरीगले मध्य मंगल हबो सेही स्वधर्म करिकी तेणु मरिबा जीवा ये दीटाक मंगलकारी स्वधर्म रे किंतु परधर्म रे जीवा मरिबा भयावह विपदपूर्ण भयपूर्ण सब बेले फियरफुल टेंशन यार ज्वलंत उदाहरण महाभारत रे कर्ण कर्ण राजा को पुत्र नथिले किंतु थिले क्षत्रिय क्षत्रिय थिले किंतु तांका पाखरे सर्टिफिकेट नथिला क्षत्रिय सर्टिफिकेट आधार कार्ड नथिला तेणु ब्राह्मण सर्टिफिकेट से फर्जी हो पछे से जोगाड़ करदे ब्राह्मण सर्टिफिकेट ब्राह्मण सर्टिफिकेट कहीं ना तो बड़े परशुराम सी तांकर विद्या शिक्षा दौले
ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଛି ସେଠି ତ ଗୁରୁ ଦେଇପାରିବେନି, ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କେବଳ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର, ଏବଂ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ, ଇଭିନ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଚଲେଇବା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା କର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ଥୋଇକି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ପୋକ, ଗୋଟେ ବଜ୍ର କୀଟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି କଣ କଲା ନା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଜଙ୍ଘକୁ ସେ ଭେଦ କଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ଭେଦ କରୁଛି, କର୍ଣ୍ଣ ହଲୁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଦେବ ଶୋଇଛନ୍ତି, କାଳେ ଉଠିଯିବେ, ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ। ଏବଂ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ବଦ୍ଧ କରୁଛି, ମାନେ ସେ ଇଏ ପକ୍ଷୀଟି, ଏଇଟା ପୋକଟି, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର, ବୋହିକି ଲାଗିଗଲା କୋଉଠି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଦେହରେ। ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଓଦା ଓଦା ଲାଗିଲା, ସେ ଉଠିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା କଣଟେ, ନାଇଁ ଏଠାରେ ରକ୍ତ ଆସିଲା କୋଉଠୁ। ଦେଖିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର, କିରେ ଇଏ କଣ? କର୍ଣ୍ଣ ସେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ନା, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ତମକୁ କାଟୁନି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ। ସେଇଠି ପରଶୁରାମ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ହେଇପାରିବେନି, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସହନଶୀଳତା ନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ ଟଲରାନ୍ସ ନାହିଁ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଖରେ ରହିବ, ସେଟା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିଲେଇବ, ଅଳ୍ପକରେ ଚିଲେଇବ, ପୁରା ସମାଜକୁ ଉଠେଇ ଦବ। ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ସହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୋକ କାଟିକି ଭିତରେ ପଶିକି ତାକୁ ଭେଦ କରୁଛି, ସେଟା ନାହିଁ। ଏଠି ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଚଲେଇଲା ଭଳିଆ କଥାଟା ହେଇଗଲା, ମାରିଦେଲା ଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନା, ଇଏ କେବେ ହେଲେ ହେବେନି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପକ୍କା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ହାଇବ୍ରିଡ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଇଏ। ଏବଂ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, କର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଥିଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ, କାଳେ ଧରା ପଡିଯିବେ, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ପର ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ହେଇକି ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିପଦ ମଧ୍ୟ। ଖାଲି ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବିପଦ ମଧ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜର ହେଇଛି, ପର୍ସନ ଏ ପର୍ସନ ବି ଜର ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କଲା ପରେ ଏ କୁ ମେଡିସିନ ଦେଲେ, ବହୁତ ହାଲକା ମେଡିସିନ, କିନ୍ତୁ ବି ପାଇଁ କହିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଯେତେବେଳେ ୱାପସ ଆସିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ, ସେ ବି କୁ କହୁଛି, ବି ଏ କୁ କହୁଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଦେଲେ? ସେମ ତ ରୋଗ, ତୋର ତ ଜର, ମୋର ତ ଜର, ତେଣୁ କଣ କରିବା? ନାଇଁ, ତୁ ନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ମୁଁ ସେ ତୋ ମେଡିସିନ ଟା ନେବି। ଇଏ ହେଇପାରିବ କି? ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା, ଡକ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକି, ସିମ୍ପଟମ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକି ସେ ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ଜ୍ୱର 107 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର, ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯିଏ ସାମାନ୍ୟ 99 100 ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଲି ଟ୍ୟାବଲେଟ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମିତି ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ
ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନେଚର ଅନୁସାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବା ନିୟତ କର୍ମ କହୁଛେ। ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ଏଇଭଳି, ଯେମିତି ଏ ବି ରୋଗୀ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେଡିସିନକୁ, ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା, ୟାର କର୍ମ ସେ କରିବ, ତାର କର୍ମ ଆଉ ଜଣେ କରିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? କଣ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କେହି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କର୍ମ ତାକୁ କଲେ ହିଁ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବନି। ତ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଅର୍ଥ ସେ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ବାସନା ବା ଲାଳସା ରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେ ସେଇଟା ହିଁ ପାପ। ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ହିଁ ପାପ। ତେଣୁ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଯଦି ନିଜର ନିୟତ କର୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଇମିଟେଟ୍ କରିବାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି କଲେ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିପାରିବନି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ, ଶୁଦ୍ଧ ହବା, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ନ ହଉନି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେ ଲାଭ କଣ? ତେଣୁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ, ସେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଏବଂ ସେ ଅହିଂସା ପଥରେ ଅଛି, ଅହିଂସାର କର୍ମ ସେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯିଏ, ସେ ରଜଗୁଣୀ, ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଅନୁମତି ଦେଇଛି ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସବୁବେଳେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାବୁ ତ ନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବ, ତମେ ସେଠି କରିବ କଣ? ତମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। କାହିଁକି? ତମେ ତମର ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଥିରୁ ତମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ତମର ଗୁଣ ହେଲା ରଜଗୁଣୀ, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ, ତମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଥିବ, ସେଠି ସିଂହ ବାଘଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, କିଛି ନହେଲେ ବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମର କିଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ଗୁଣ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଗୁଣ ସେମାନେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ସେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମଟା ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ପରଧର୍ମ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡିକି, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ହେଇଯିବେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବେ, କୃଷ୍ଣା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ହଉଛି ଦେହ ଧର୍ମ, ଏ ହଉଛି ତମର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ। ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଇଏ ହଉଛି ଦେହ ଧର୍ମ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମଟା ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ଦେହ ଧର୍ମ ଆମର ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ, ଫିଜିକାଲ ମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଆମର ଯୋଉ ମନୋଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଇଏ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଆମର ମନ ଆଉ ଶରୀରକୁ। ଏଇଭଳିଆ ମନ ଆଉ ଶରୀର ଆମର ଗଢା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଉ ପରଧର୍ମ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ଦିଟା କି ଦେହ ଧର୍ମ, ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉ ପରଧର୍ମ ହଉ, ଦିଟା ଯାକ ହଉଛି ଦେହ ଧର୍ମ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆୱାର
psychophysical condition according to nature we have acquired। ये होची दीटाक एक्सटर्नाल भौतिक स्तर रे। किंतु जीव कहिला माने स्वधर्म होची कौन सेटा जानिबा दरकार। एक्चुअल स्वधर्म कौन? कारण स्व शब्द केवल स्वभाव नुहे। ये स्वभाव अनुसार स्वधर्म भगवान डिस्कशन एटी करिसेंती। स्वभाव अनुसार नेचर गुण जो गुण आम आक्वायर करिचे रज सत्व तम एटा सही कथा भगवान एटी कहउचंती। तेणु स्वर अर्थ होची एटी स्वभाव, किंतु स्वर अर्थ मध्य हेई पारे स्वरूप, जोटा कि असली मीनिंग। स्वर असली मीनिंग प्रकृत मीनिंग आ जीवर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। ये हूँ आमर स्वरूप। आमर स्वधर्म एक्चुअली एया कृष्णर दासत्व करिबा, तांकर चाकरी तांको पाखरे चाकरी करिबा। ये हूँ आमर प्रकृत स्वधर्म। तेणु बाकी जहाँ आम चिंता कले से हूँ भौतिक स्तर रे ए बद्ध जीव पाई भौतिक स्तर रे स्वधर्म ताकू देहगत धर्म करुचे। स्वधर्म हो परधर्म हो जो कथा में कहले सबू देह धर्म से डुप्लिकेट। किंतु प्रकृत स्वधर्म होची आमर कृष्ण सेवा। जीवर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। तेणु आमे जदि कृष्ण सेवारे निजको लगे दवा सेटा ही स्वधर्म एवं सेटा ही श्रेय। जो भगवान कहना श्रेयान स्वधर्म से स्वधर्म सेटा ही श्रेय, असली श्रेय मंगलकारी। हेतरे नो भया भय भय नाही विपद नाही। एवं ये जो स्वधर्म ये हूँ आध्यात्मिक स्तर रे भगवान माने फास्ट ट्रैक सिस्टम दौरान आम जीवन को सिद्ध करने सिद्धि लाभ करने आम जीवन रे बिना शुद्धिकरण रे भी आमे शुद्ध नहेले भी आमर इंद्रिय भोग करुथिले मध्य आमे ए भक्ति रे आसिकी भगवान कर सेवा करिके आमे शुद्ध ऑटोमेटिकली हे जिबा शुद्ध न होइतिले मध्य। ये होची स्वधर्म। माने मुकुंद माला रे अछि सेठी गोटे जगह माने कहा जाउची जे त्यजन्तु बंधवा सर्वे निंदन्तु गुरो जनाः तथापि परमानंदो गोविंद मम जीवनम। अरे सेठी कौन कहते त्यजन्तु बांधव सर्वे मते जेते मोर बंधु बांधव मोर निज लोक अछंती समस्ते मते त्याग करंतु पछे एवं निंदा भी करंतु। जेते गुरुजन श्रेणी लोक अछंती मते निंदा करंतु तथापि परमानंद गोविंद मम जीवनम। तथापि से कहते मोर एक्चुअली मोर गोविंद होचंती प्राण सबु किछि मोर गोविंद पाई परमानंद भगवान को पाई। ये होची स्वरूपगत स्वधर्म एवरीथिंग फॉर कृष्णा। ये होची हमर स्वरूपगत स्वधर्म। बाकी सबु देहगत धर्म एवं यही जो स्वरूपगत स्वधर्म पाई जेकोसी जिनस माने रेडी आमे हवा दरकार कौन सहन करने जेते विपद आसु जहाँ आसु। से कृष्ण अर्जुन को कहते देख अर्जुन जदि तमे भाविल जे गोविंद मम जीवनम माने मोरी जीवन मोर प्राण मोर जेते जे निंदा करंतु जेते जहाँ कहतु बंधु बांधव मोर गुरु श्रेणी लोक जहाँ कहतु
କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଏବଂ ମୁଁ ତମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୋଉଥିପାଇଁ? ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କୋଉଥିପାଇଁ? ଯୁଦ୍ଧ କର। ସ୍ୱଧର୍ମ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିବା, କର୍ମ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ, ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ। ଏବଂ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କରୁଛେ ଦେହ ଧର୍ମ, ଗୁଣ ଆଧାରିତ ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁପାଦ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିଲେ, ଗୁଣାତୀତ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପର ଧର୍ମ କିଛି ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏକ୍ସେପସନ କାହିଁକି ନା ସେ ଫୁଲି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଚେତନାଶୀଳ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା, ରାଜକୀୟ ରାଜବଂଶୀୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କଲେ, କରିପାରିଲେ ନୁହଁ, ସେ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜଧର୍ମ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପରଶୁରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇପାରିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ସେ 21 ଥର ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାରି ପୁରା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିନାଶ କରିଦେଲେ ସଂସାରରୁ। କାହିଁକି? ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କଲେ ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ କରିପାରିବା। ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ ପରକର୍ମ ବା ପରଧର୍ମ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର, ବୈଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ କରିପାରିବ, ଶୂଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ। କାହିଁକି ନା ଜୀବ ମାତ୍ରେ କି ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ, କୃଷ୍ଣ ସେବା ହଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଛଡା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ପରଧର୍ମ। ଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉ ଏବଂ ପରଧର୍ମ ବି ହଉ, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆମେ ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ୱଧର୍ମ, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ପରଧର୍ମ ହେଇଯିବେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଛାଡିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଧର୍ମ ସେଗୁଡିକ, ଦେହ ଧର୍ମ ପରଧର୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ନେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ଦୁଇଟି ଉପାୟ, ଆଇଦର ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବା, ନହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଦେହ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ମାନେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆମେ କଲେ ମାନେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱରୂପଗତ ସ୍ୱଧର୍ମ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗଟା ହଉଛି ଦେହ ଧର୍ମ। ଏବଂ ଦେହ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପରଧର୍ମ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେହ ଧର୍ମରେ ଅଛେ, ଆମକୁ ଏଇ ଦେହ ଧର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆୱାର ସ୍ୱଧର୍ମ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିନେ, କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ନା ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କର୍ମ କରିବା, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଆସିନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ୱଧର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେହଗତ ଧର୍ମ ନିଜ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? এই ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ବା କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମରେ ଯୋଉଠିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା କେତେବେଳେ? ସେଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ର ସ୍କନ୍ଦ 11 ସ୍କନ୍ଦରେ ଚାପ୍ଟର 20 ସେଇଠି ଅଛି। ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାବତ୍ କର୍ମଣି କୁର୍ବିତ ନ ନିର୍ବିଦିତ୍ୟ ଯାବତା ମତ୍ କଥା ଶ୍ରବଣ ଦାଉ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାବନ୍ନ ଜାୟତେ। ମାନେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତାବତ୍ କର୍ମଣି କୁର୍ବିତ, ମାନେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଆମର କରିବାର ଅଛି। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କୋଉ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି? ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା, ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନ ନିର୍ବିଦ୍ୟତେ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଯାବତା, ଯାବତା ମାନେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବୈରାଗ୍ୟ ନିର୍ବିଦ୍ୟତେ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିନି, ମାନେ ଭୋଗ ବାସନାରୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯାଇନି। ଦିଟି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯାଇଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିନି ବା ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିନି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିନି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହଁ, ଶ୍ରବଣ କରିକି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରତି ଆସିନି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିନି, ଭକ୍ତି ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେହ ଧର୍ମ ନିୟତ କର୍ମ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି ଅର୍ଜୁନ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୁଅ, ପ୍ୟୁରିଫାଏ ବାଇ ପରଫର୍ମିଂ ସ୍ୱଧର୍ମ, ସେଇ ତମର ଯୋଉ ଗୁଣ ଆଧାରିତ କର୍ମକୁ କରିକି ଆଗ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅ, ତମର ଭୋଗ ବାସନାରୁ ମନ ଛାଡୁ, ତମର ଯୋଉ ମନୋଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କର୍ମ ସେଇଟାକୁ ତମେ ଶେଷ କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ପ୍ୟୁରିଫାଇ କର କରିକି ମନ ଛାଡୁ, ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ ହୁଅ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରିବ। এইଭଳି ଆମେ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା ବି କହିଲେ, ସେ ବି ମାନେ ଆମେ ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱଧର୍ମ କଣ, ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କଳି ଯୁଗ, ଏଠି ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ, ତାର କିଛି ମିନିଂ ହିଁ ନାହିଁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣୁନେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି? ସବୁ ତ ଖେଚେଡି କଳି ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବା କୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି ଯେ ମୋର ନିୟତ କର୍ମ କଣ? ମୁଁ ସିନା ଯଦି ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାହେଲେ ମୋର କର୍ମ ଜାଣିଲି, ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ସେ କର୍ମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ମୋର କଣ ଧର୍ମ, ମୋର ବର୍ଣ୍ଣ କଣ। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହେବି? ମୁଁ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି କଳି ଯୁଗରେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକର କର୍ମ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ପର୍ଟିକୁଲାର କର୍ମ, ଏ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କର୍ମ ଧରନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥାଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଥାଉ, ଯାହା ହେଇଥାଉ, ଜଣା ପଡୁନି ନା କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯାହାକୁ ଦିଆହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ସବୁଠି ଦେଖୁଛେ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ ଯାହା ଆମର ଗୁଣ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ୟୁରିଫାଇଡ ହବା? ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଏଗେନ୍ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା, ଗୋଟିଏ ବାଟ, ବାଇ ଚାଣ୍ଟିଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର।
ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି କରିକି जो पर्यंत आमे दूषित अच्छे अर्थात भोग विलास अच्छे किंतु आमर पतन हैनी, भगवान कहते मोर भक्ति कर। कुमारम आचरते प्रज्ञो माने जे विद्वान जे पंडित से कौन करुची बचपन रु माने पिला दिनु से भक्ति को अपने नौची। कहीं माने भक्ति के अर्थ कौन से आसक्ति, जो आसक्ति जिनस कृष्ण प्रति एवं भगवान को सेवारे से निजको नियोजित करुची एवं जेते भोग्य वस्तु सेथुरु निजको दूर करुची, सेथुरु निवृत्त रहुची। एभली भक्ति को प्रैक्टिस करिके जणे शुद्ध हेई परिवो, खाली भक्ति करिके एवं भगवान को पाखु चली जाई परिवो। एवं ये जो कली जुग ये होची माने दूषित जुग, एठी वर्ण आश्रम किछि नाही, तो बेस्ट होची भगवान भक्ति करवा। ये जेतबळे सुनिले अर्जुन ये श्लोकटी को अर्जुन मन में पुणी एक स्वाभाविक क्वेश्चन आसो, जोटे कि 36 नंबर श्लोक से क्वेश्चन टी उठेबे। से कहे जे देख अर्जुन अर्जुन कहे धरतु जे नाई आपण जो भाया कहले जो स्पीच देले श्लोक मु भारी इन्स्पायर्ड हो गली मु मोर निहत कर्म करने को बर्तमान राजी अच्छी। किंतु मोर गोटे सन्देह होची कृष्ण कौन ना ये निहत कर्मटी को मु कौन दृढ़तार सहित विदाउट एनी प्रतिबंधक कौन प्रतिबंधक ना मु करि किंतु मु कहीं मत लगुच मु मोर से नियत कर्म बा मोर जो गुण आधारित कर्म करने मत कहीं गोटे रोकुची। व्हाट इज दैट? से रास्ता मोर स्वधर्म को ठीक रे करने को कौन सी जिनस मत रोकुची, मत गलत बाटरे नहीं जावाई से फोर्स करुची। व्हाट इज दैट पचारे कृष्ण ये 36 नंबर श्लोक उत्तर भी 37 नंबर श्लोक भगवान कृष्ण देवे। तो आज समय हो जाइए आम ये रहा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।